الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله خير وسيلة يتقدم بها العبد أمام ربه. أما بعد، ها نحن على مشارف موسم الحج العظيم والعشر الأوائل من ذي الحجة على أبوابنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، يعني العشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء منه. رواه البخاري. أما الأعمال الصالحات ينبغي للمسلم أن يعمل فيها ويجزى أحسن الجزاء، ألا وهي الحج المبرور، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد الحج المبرور. أخرجه البخاري. ثانيا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ذكرنا الله في أيام معلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، كما رواه البخاري عن تفسير: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هن أيام العشر، والأيام المعدودات في القرآن يعني أيام العشر ذي الحجة، وكذلك أيام المعدودات
يكون أيام التشريق أو رمضان. ثالثا الصيام وخاصة يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وكذلك صيام بقية أيام العشر الأول كما حث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد أزواجه كان لا يدع صيام التسع ذي الحجة. رابعا نهر الأضاحي وهي من أعمال الصالح في العصر. نهر النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يدخي فلا يقربن مصلانا. النبي صلى الله عليه وسلم نهر 7 بدن قيامة ودخل بالمدينة كبسين أملحين أقرعين، فلا جيب من ذلك أن فئة من الناس قد أماتوا هذا السنة عند أولادهم وظنوا أن المقصود بالألوهية هو اللحم فقط فيأكلون هداياهم. خامسا الدعاء من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في العصر الأوائل. الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ولقوله تعالى قل ما يأبى بكم ربي لولا دعاؤكم. سادسا الصدقة فيهن. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله، فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كذب غيبا ولو شاء أن يمديه عمدا ملأ الله قلبه يوم القيامة ردا. ومن مشى مع أخي في حاجة حتى يبديه له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. التوبة والاستغفار. الإمساك عن الشعر والأظفار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي وليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. تاسعا التوصية على العيال يوم العيد. عاشرا صلاة العيد المبارك هي ركعتان وهي من أهم أعمال العشر. ومن شروط الذبح أن يكون المدخى من الأنعام. ثانيا أن يبلغ السن المشروع نصف سنة للدعن وسنة للمعز وسنتان للبقر و5 سنوات للإبل. وأن يسلم من العيوب المانعة وهي 4 الأوراق المريضة الأرجاء والأجفاء، وأشد من هذا العمياء ومقطوعة الجزر. رابعا الوقت المحدد 4 أيام. اليوم العاشر 11 12 و13. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et prié sur notre message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et toute personne qui suit leur voie jusqu'à la fin des temps. Inch'Allah, on va terminer notre khutbah de semaine passée, Inch'Allah. Ce qu'on doit faire dans les 10 premiers jours du mois de Tabaski ou le mois de pèlerinage. Comme ça débute aujourd'hui, ce qu'on doit faire pendant les 10 premiers jours du mois de pèlerinage. Comme les 10 jours, c'est la saison de travail, c'est la saison d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a conseillé
Il nous a ordonné de faire du bien dans les 10 premiers jours du mois de pèlerinage. Il a dit, il n'y a pas pendant l'année, là où quelqu'un peut poser un acte d'adoration, il sera récompensé presque les 10 jours. Ça dépasse les jours de Ramadan, aux 10 derniers jours de Ramadan. Les jours là, ça dépasse. Le prophète a dit, sauf la personne qui a sacrifié lui-même et tous ses biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seulement qu'on fait comparer avec la personne qui adore Allah pendant les 10 premiers jours du mois de pèlerinage Zil-Hijjah. Mais il y a beaucoup de travail, c'est pas seulement ce que nous citons ici, il y a les autres travaux qu'on doit faire, soit grand, soit petit. Le premier chose d'abord, si la personne il a la main, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, ça commence dans les 10 premiers jours du mois de pèlerinage. Ça commence le 8. De faire aussi l'Umrah s'il y a la possibilité de faire l'Umrah. Ça aussi, c'est parmi les meilleurs travaux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur djihad, le meilleur combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'effectuer un pèlerinage saint. Al-Hajj Mabrur, c'est le pèlerinage saint. Cela veut dire tout c'est correct. Il a dit aussi, quiconque a fourni beaucoup d'efforts d'effectuer un pèlerinage pendant les 6 jours ou les 5 jours de pèlerinage, il n'a pas fait rapport avec sa femme, il n'a pas fait les banditisme, il va retourner comme les jours de sa naissance. Voilà les premières choses qu'on doit le faire pendant les 10 premiers jours de pèlerinage. Deuxième chose, de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-takbir, de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, et autres. C'est pas forcément ça seulement, mais tu peux dire Subhanallah. Ce que tu seras payé, une seule Subhanallah pendant les 10 premiers jours là, ça dépasse au moins 100 000 Astaghfirullah dans les autres jours pendant l'année. Le Coran que tu liras pendant les 10 jours là, tu vas essayer de lire même 100 000 fois pour atteindre ce que tu vas gagner une seule fois pendant les 10 premiers jours. Si tu as visité le malade ou tu as suivi la lien parenté, si c'est hors de 10 jours là, tu vas faire ça au moins 100 000 fois. 100 000 fois pour être équivalent une seule fois que tu as cité ici, pendant les 10 premiers jours. Tout ce que tu feras comme des biens, ce sera multiple, jusqu'à nous, même les anges ne connaissent pas. Dieu nous a rappelé dans le Coran, les 10 jours là, il a dit, si tu es nom de Allah subhanahu wa ta'ala, glorifiez Allah pendant les 10 premiers jours des Zil-Hijjah. Il a dit, wa yazkurullah fi ayamin ma'lumat. Il nous a ordonné ça, beaucoup de versets dans le Coran. C'est les 10 premiers jours de Zil-Hijjah. Quand il dit Ayyam Ma'adudat, c'est des choses. C'est Ramadan ou les 3 jours après la fête de Tabaski. Voilà, ça, c'est la deuxième chose qui est plus importante. De dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et autre chose, lecture du Coran, même si c'est Bismillah, même si c'est La ilaha illallah, suffit seulement tu prononces correctement. Tu seras récompensé pour que la personne, peut-être qui a fait ça pendant 50 ans ou 55 ans, ça, on doit fournir beaucoup d'efforts. Ça ne coûte rien. Dans les taxis, tu peux le faire. Sur ton lit, tu peux le faire. Ça ne demande même pas l'ablution. Ça ne demande même pas de rendre à la mosquée. C'est n'importe où. Troisième chose, c'est qu'on doit faire partie de aujourd'hui jusqu'à le 10e jour ou le 9e jour, c'est les aînés. Les aînés. Et spécialement les 9e jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les aînés des 9e jour, le jour de Arafat, Allah va pardonner la personne tous les petits péchés moins, et n'en futur et n'en passé. Pendant 12 heures de temps, tu laisses de manger et boire, Allah va te pardonner 24 mois. 12 heures de temps, 24 mois de pardon. Tout ce que tu as fait comme péché moins sera pardonné.
Maintenant, tu n'as pas en train de commettre les grands péchés. Tous les petits péchés sont déjà pardonnés pendant 2 ans. Et aussi, des années aussi, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 9e jour, si tu veux, tu zènes tout. Si tu veux, tu zènes certains jours, mais quand même, les 9e jours, il ne faut pas rater. Les 9e jours, il ne faut pas rater des années pour avoir au moins 2 ans de pardon. Aujourd'hui, certains commencent aujourd'hui, certains commencent demain, ou tu zènes quand même lundi et jeudi, mais quand même, les 9e jours, il ne faut pas rater pour avoir la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit. Si par exemple, c'est la personne qui est à la Mecque, il a zéné une seule journée, ou il a prié une seule prière. Nous ici, on va prier 5 ans pour atteindre une seule prière qu'il a effectuée là-bas. 5 ans. Tu seras prié pour atteindre une seule prière pour la personne qui est à la Mecque. Il a effectué une seule prière. 5 ans, tu vas prier. Maintenant, les autres qui ont à la Mecque là-bas, ils doivent fournir beaucoup d'efforts, de prier là-bas, beaucoup. Et 4e chose, c'est d'immolation. D'immoler aussi, c'est parmi les meilleures choses qu'on fera pendant les 10 jours. C'est le dernier jour, le 10e jour. On doit immoler, on doit égorger les moutons, ou les cabris, ou les bœufs, ou les chameaux. Beaucoup de nous aussi pensent que c'est le mouton seulement. Les cabris, ce n'est pas faisable. Tous les 4 sont pareils. Les moutons, les cabris, les bœufs, les chameaux, tout c'est faisable. La personne aussi sera récompensée. Seulement, les moutons, c'est préférable. Mais ce n'est pas pour dire si la personne fait, au moins il a immolé un cabri pour dire non, lui il n'a pas fait. Ça aussi, c'est parmi les meilleures choses qu'on doit effectuer. Regardons, nous tous, on a les smartphones. Certains ont leur téléphone qui va gagner 3 moutons ou 4 moutons. Mais arrivé à la fin du 10e jour, il n'y a personne qui va immoler. Maintenant, regardons la récompense qu'Allah a réservée pour nous. Si on a immolé un mouton ou un cabri ou un bœuf, les bœufs, jusqu'à 7 personnes peuvent grouper pour payer un bœuf. Une seule personne peut le faire, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5, 6, 7 personnes. Il ne faut pas dépasser 7 seulement. Ça aussi, chaque poil de cet animal, Allah va récompenser la personne. Si aussi, les poils aussi, les peaux aussi, tout sera récompensé. Le grain de viande là, l'os là, tout sera payé à part. Sera payé à part. Quelque chose de 100 000, 150 000, 200 000, même si c'est 1 million. La récompense du poil des moutons. Nous tous, on n'arrive pas à compter. Maintenant, chacun sera récompensé. Les viandes aussi, ce n'est pas les morceaux qu'on mange, c'est un grain. Chaque grain sera récompensé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a les moyens, on ne doit pas négliger d'immoler. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il va immoler des béliers, de temps en temps. Il a dit ça là, c'est pour lui avec sa famille, l'autre c'est pour lui à sa communauté. Toute personne qui n'a pas de moyens. Mais c'est la personne qui n'a pas de moyens. Écoutons ce qu'il a dit. Il a dit, chaque personne qui a le moyen d'immoler, il n'a pas immolé, c'est par rappel, il rapproche nos lieux de la prière. Si la personne il a le moyen, il a un téléphone qui coûte 200, 300 000, lui il ne veut pas dire qu'il n'a pas de moyens. Si le téléphone est perdu aujourd'hui, demain encore, tu vas le voir avec le téléphone qui est plus cher que ça. Lui, il ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyens de payer un cabri 100 000, 120 000. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyens de payer un mouton 150, 200 000. Il a son télévision qui coûte au moins 150, 200 000. Il a son téléphone, il a tout. Ça seulement, c'est pour regarder seulement Facebook. Maintenant, pour gagner le paradis, pour gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, il n'a pas de moyens. Mais si c'est pour ici-bas, ça, il a des moyens. Tout ça là, on demande à Allah pour qu'il plante nos cœurs dans la foi,
en Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la foi. Si tu as la foi, toute l'adoration sera facile pour toi. Cinquième des choses qu'on doit quand même fournir beaucoup d'efforts pour le faire, les invocations. Les invocations de 10 jours là, c'est différent avec les autres jours. Jours de l'année, 350 et quelques jours. Pour nous, comme nos mois terminent souvent avec 29. On a 350 et quelques jours. Mais parmi les 350, c'est les 10 jours-là qui est le meilleur parmi tous. Il ne faut pas oublier de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe où, de visiter les malades, de signer la lien parenté, d'aider les parents. On doit fournir beaucoup d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toutes choses que nous faisons en islam, c'est les invocations. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis ou le bonheur ici-bas et l'au-delà. On demande à Allah aussi de nous épargner toutes les mauvaises choses ici-bas et l'au-delà. Cela veut dire nos venir ici, c'est les invocations. De retourner aussi pareil, de visiter les malades aussi pareil, de faire les zènes aussi c'est pareil. C'est les invocations. Même Allah nous a dit dans le Coran, si ce n'est pas l'adoration, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de nous. C'est juste quand tu l'appelles ou tu fais l'adoration, il est content de toi. À part ça, il n'a pas besoin de toi. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il n'a pas besoin de nous. Maintenant, de fournir beaucoup d'efforts, et spécial jour de Arafat. Certains parmi nous, in l'église, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pendant les 10 premiers jours, on doit fournir beaucoup d'efforts. C'est la saison, pas plus. C'est la seule saison que tu vas récolter beaucoup de récompenses, pas plus. Mais il a dit, jour de Arafat, lui, il y a le spécial droit. Même si tu mélanges avec les autres, quand même, tu ne faut pas laisser de dire la ilaha illallah. Mais certains parmi nous, même pour prononcer la ilaha illallah, c'est le problème. Mais tout ce qu'on parle, depuis au début jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas quelque chose qui est équivalent de la ilaha illallah. Parce que le prophète nous a dit, quiconque a dit la ilaha illallah une seule fois dans sa vie, correctement, son dernier sera au paradis. Son dernier sera au paradis. Une seule fois. Il nous a conseillé, il a dit quiconque son dernier mot sera la ilaha illallah, il sera au paradis. Son dernier mot. C'est pour cela, si nous sommes à côté des malades, si la maladie est grave, même si on n'a pas sérieux va mourir, on doit lui dire la ilaha illallah, ou on sente la ilaha illallah à côté de lui pour qu'il dise, même si c'est une seule fois, avant de sa mort, pour qu'il va atteindre le paradis. Même s'il passera en enfer, mais son dernier sera le paradis. Mais même pour prononcer le mot là, certains parmi nous n'y arrivent pas. Il dit la ilaha illallah. Il ne faut pas presser. Il dit subhanallah, alhamdulillah. C'est pour cela que le prophète a dit de dire jour de Arafat, 9e jour, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et puis aussi, il ne faut pas compter. Beaucoup de nous, ça nous fatigue de compter. Pourquoi tu cherches de s'appeler pour compter? J'ai déjà fait 100, j'ai déjà fait 1000. Non. Pour compter jusqu'à 10, jusqu'à 100, après ça, il ne faut pas compter. 10 seulement. 10 seulement, parce que tu es en train de commettre beaucoup d'erreurs. Maintenant, s'il y a beaucoup de récompenses, maintenant, ça va couvrir les erreurs que tu es en train de commettre. Mais comme tu ne comptes pas tes erreurs, il ne faut pas compter aussi l'adoration. Il faut faire, comme tu es en train de le faire, les 5 prières quotidiennes. Qui parmi nous qui va compter? Aujourd'hui, j'ai 1000 prières. Aujourd'hui, j'ai 1 million de prières. Mais pourquoi tu comptes les autres encore? Souvent, là, il faut 1000 fois. Il faut... Non. Là où le prophète a dit compter, on compte. Là où il a dit il ne faut pas compter, on ne compte pas. Quand il termine la prière, il dit Subhanallah 10 fois. Alhamdulillah 10 fois. Allah Akbar 10 fois. Ou 25 fois, ou 33 fois. Ça,
tu peux compter. Mais à part, non. Sixième des choses, c'est la sadaqa, le sacrifice, qui est difficile pour nous de donner les sacrifices. On a beaucoup de gens qui sont malades. On a beaucoup de gens qui ont besoin de la nourriture. On a beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup de choses. Même les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de mosquées, c'est pas fini. Combien de mosquées, même le courant et l'eau, c'est pas stable. Mais nous tous, on a l'argent pour payer. Pourtant, c'est sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de mosquées, c'est pas terminé. Tout ça là, on a l'argent. Parce que pourquoi on a dit peut-être c'est la mosquée des Guinéens, ou c'est la mosquée des Maliens, ou c'est la mosquée des Gabonais. Tout ça là, la mosquée, c'est la mosquée. Si tu as quelque chose à faire, c'est pour toi-même. C'est pas pour les Sénégalais, c'est pas pour les Maliens, c'est pas pour les Gabonais, c'est pas pour les Guinéens. Quand tu fais pour toi-même. De donner les sacrifices, et spécialement la famille. Toi aussi, il faut un jour rendre ta femme heureuse. Ils sont quand même 20 000 tu donnes à ta femme. 30 000, 50 000, tu dis va payer ce que tu veux. Mais pendant un an, 10 ans, tu n'as jamais donné 50 000 à ta femme. Sauf si va payer ça là pour nous, payer ça là pour nous. Ça aussi, il faut rendre ta famille heureuse quand même un jour. Pendant les 10 jours là, il faut quand même faire les gestes. Mais nous, le sacrifice, c'est un peu compliqué pour nous. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais prophète, tous les ans, ce qu'Allah a créé, qui est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, c'est la personne qui est utile pour les gens. Cela veut dire la personne parmi nous ici qui nous aide plus, c'est lui qui est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la famille, la personne qui travaille plus, la personne qui aide tout le monde, c'est lui qui est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'a pas marié, même s'il n'a pas des enfants, même s'il n'a rien, mais comme tous les problèmes des autres, il occupe de ça, c'est lui qui est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a ajouté pour lui et pour nous. Il a dit aussi, c'est pas seulement ça. Les choses qui est plus aimées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur des musulmans. Il avait un problème, tu arranges son problème. Lui, il est content de faire un geste pour qu'un musulman, ça va sourire ou rire à cause de ton travail. Ça aussi, c'est plus aimé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, même pour moi, ce qui est aimé, c'est moi, ce que j'ai souhaité, d'aider un frère, une seule soir, ou le matin, ou après-midi, même si c'est 30 minutes, je reste avec lui jusqu'à j'arrange son problème. C'est plus mieux pour moi de rester dans ma mosquée ici, un mois d'adorer Allah. D'arranger le problème d'un musulman, une seule minute, ou 2 ou 3 minutes, c'est plus aimé, c'est plus bon que de rester dans la mosquée, d'adorer Allah, de faire itikaf pendant un mois. Un seul geste que tu as fait, peut-être ça va te coûter 1000 francs, ça va te coûter 1 million, ça va te coûter 10 000. Un seul geste, ça va te coûter plus de la personne qui est dans la mosquée, même si c'est lui l'imam. Un mois, il n'a pas sorti en train d'adorer Allah, tu es plus récompensé que lui. Il a dit aussi, c'est pas seulement ça. Quiconque a aidé un musulman pour son affaire, régler le problème des musulmans, soit famille, pas famille, proche, non proche, il a dit jour des derniers, Allah va lui aider à traverser le pont de Jahannam facilement. Là où tout le monde est en train de glisser, Allah va lui aider à traverser facilement parce qu'il a aidé une seule personne, une seule jour. Ce n'est pas forcé de faire tous les jours. Une seule fois, tu as aidé quelqu'un, tu as arrangé son problème, le prophète a dit, Allah va t'arranger sur le pont de Jahannam. Là où tout le monde est en train de tomber, gauche à droite, devant et derrière, Allah va t'aider à cause d'un seul arrangement que tu as arrangé une seule personne. Une seule fois aussi dans ta vie. Quelqu'un peut t'insulter, peut te faire du mal. Tu peux rendre, mais
Si il a dit si tu as pardonné, Allah va aussi te pardonner aux derniers. On doit fournir beaucoup d'efforts. Pendant les 10 jours aussi, on doit repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier aussi les invocations de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous demande ça dans beaucoup de versets dans le Coran. Seulement aussi pour les gens qui ont envie d'immoler, d'égorger un mouton, à partir d'aujourd'hui, c'est souhaité. C'est le sunnah pour eux de laisser les ongles, les poils, les cheveux sans enlever jusqu'à le 10e jour, jusqu'à après immolation. Vous connaissez ici, beaucoup de gens habitent de le faire chaque 2 jours, il va raser la tête chaque 3 jours, chaque 1 semaine. Mais s'il a envie d'immoler, il n'a qu'à garder le cheveux jusqu'à 10e jour. Les ongles aussi, il doit garder jusqu'à 10e jour. Mais ce n'est pas obligatoire. Dans les fêtes, là, il n'y a pas obligation dedans. S'il a fait, il ne faut pas que certains aussi vont dire non, comme j'ai enlevé les ongles maintenant, je n'immole plus. Non, non, non. Même si tu as enlevé, même si tu as rasé la tête, ça n'a rien à voir, ça ne gaspille pas ce que tu dois immoler. Neuvième, c'est de faciliter la famille pendant les 10 jours. Les manger, les bonnes paroles, de lui dire voilà ce qu'on doit dire pendant les 10 jours là, d'informer la famille, c'est qu'on t'a informé pendant la prière de vendredi. Tu vas informer toute la famille, on doit dire comme ça, on doit dire comme ça. On ne doit pas crier, on ne doit pas insulter, on ne doit pas faire ceci, cela. Voilà ce que, et bon, le 10e dernier, c'est la prière de Tabaski, les 2 raka'a. Ça aussi, c'est important. On connaît, on effectue la prière de Tabaski, mais certains parmi nous, il va dormir ou il va avoir l'empêchement. Il ne faut pas dire non, comme c'est déjà passé, toi-même tu vas prier dans la prison là-bas ou dans ton chambre là-bas. De temps en temps, il y a le pluie, il n'y a personne qui sort. De temps en temps, il y a le problème, tu diriges la prière là-bas. C'est 2 raka'a seulement. Premier raka'a, c'est 7 Allahu Akbar, plus le premier. Deuxième, c'est 6 Allahu Akbar avec les Allah Akbar que la personne se lève avec. Voilà, tu peux faire ça à la maison s'il y a un empêchement. Mais tout le monde doit sortir, les enfants, les femmes, même les femmes qui ont menstrué. Il ne faut pas que nous aussi on empêche nos femmes de sortir pour amener beaucoup de nourriture. La nourriture qui commence à partir d'aujourd'hui, chaque personne mange bien, fait tout comme il faut. Mais si tu arrêtes jusqu'à peut-être le jour de la fête, nous j'ai invité beaucoup de personnes. Voilà, il faut tout le monde, il faut te préparer, il ne faut pas aller à la prière. Certains aussi parmi nous, il y a beaucoup d'associations qui formulent, on va partir, c'est nos doyens là, on va égorger un mouton, on va faire ceci, cela. Ça là, on n'a pas dit c'est pas bon. Mais pour souffrir les femmes seulement, c'est quand même si vous payez d'autres personnes de faire ça, alhamdulillah, mais vos femmes qui souffrent au premier jusqu'à 10e jour, ils n'arrivent même pas encore de citer le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il envoie encore pour préparer toute la journée, de temps en temps 2-3 jours. Là où il devait adorer Allah, toi tu occupes d'autres choses. De temps en temps, même il n'y a personne qui a immolé, mais on va cotiser l'argent pour faire ceci, cela. Nos fêtes là, ce n'est pas fête de s'amusement, ce n'est pas fête de désordre. On fait ce qu'on a recommandé. Voilà, on a cité 10 choses. Ça là, tout ce que nous faisons de temps en temps, ça ne correspond pas avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. On demande chaque personne, avant que tu engages quelque chose, il faut demander, Islam a dit quoi sur cette chose. Si c'est bon, tu fais. Si c'est pas bon, tu laisses. De temps en temps, même si c'est bon, mais il y a le plus mieux, il y a le meilleur que ça. Il ne faut pas laisser le meilleur de faire quelque chose parce que tu as envie de le faire. Tout ça là, la fête aussi, on voit de temps en temps nos familles qui font le désordre, on doit les informer, de les conseiller, c'est pas faisable. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans nos fêtes, c'est pas pour danser et faire le désordre, c'est des jours d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manger et de boire aussi, mais licite, c'est pas le désordre qu'Allah nous facilite. On peut s'arrêter là, vous allez m'excuser, le temps est un peu passé. On peut s'arrêter là, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Et vous allez m'excuser aussi,
Semaine passée, on a eu le problème des micros. Il y a quelqu'un qui nous a amené tout complet. On a installé aujourd'hui, ça passe bien. Mais on demande droit pour lui. Et pour que lui aussi, il y aura les enfants. Il n'a pas des enfants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les enfants bénis. Et de nous donner aussi, nous tous, les enfants bénis, ainsi que tous les musulmans. Et tous les gens qui ont envie de le faire, alhamdulillah, il fera. Et tous les gens qui n'ont pas de moyens, qu'Allah les donne les moyens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ila salatikum.